أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul untuk belajar tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sendiri kata mereka ini adalah tauladan ataupun panduan bagi kamu. Seperti mana bintang-bintang itu panduan untuk kamu. Sebut pasal bintang kan, bintang-bintang ni hanya panduan untuk jalan saja. Kalau gunakan panduan untuk perkara lain haram dalam Islam.
Kalau dia tengok bintang kan, dia kata, oh, bulan ni saya akan jadi kaya, ataupun tukang tilik ke apa, semua haram. Yang boleh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata, yang boleh hanyalah mencari jalan di lautan dan di daratan, itu saja. Selain daripada itu, tak boleh jadikan bintang ini sebagai panduan apa-apa pun. Apa-apa pun. Full stop. Tak ada apa-apa isyarat daripada bintang, bulan ni semua. Bulan untuk memberi cahaya kepada alam, bintang untuk menunjuk jalan. Orang yang tahu baca bintang, dia tahulah. Matahari Allah keluarkan untuk terangkan alam ni, dan juga untuk penetapan masa. Penetapan masa dibuat dengan matahari, penetapan bulan dengan bulan, bulan dengan bulan lah. Bahasa Melayu mudah, panggil bulan pun bulan, moon pun moon. Kalau English, month dengan moon. Jadi penetapan bulan dengan bulan, penetapan masa dengan matahari sebenarnya. Faham Sebab saya baca hadis yang ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang. Jadi bukan bermakna bintang-bintang tu maksudnya seperti mana kita juga tengok bintang kita tahu nasib orang, tak boleh. Itu haram. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain adalah panduan untuk kita, dan Nabi kata siapa saja kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Banyak orang dia belajar tentang kehidupan sahabat dengan cara yang salah, iaitu dia belajar sedikit tentang satu sahabat, kemudian dia tengok ni, tengok tu. Itu salah. Di dalam pelajaran hari ni, apa yang kita nak belajar pun, sebelum kita buat apa-apa conclusion, pastikan kita dengar baik-baik bahawa sebaik-baik kita pun tak boleh sampai ke darjat seburuk-buruk yang kita rasa mereka. Faham tak? So kita tahu dia orang ni pun pernah buat salah. Sebaik-baik kita pun tak sampai lagi ke level yang kita kata pernah buat salah tu. Sebab tu jangan belajar kehidupan mereka dengan salah. Saya cerita, tapi sebelum saya lupa perkara ni, kadang saya lupa bila dah penghujung nanti saya lupa apa yang saya nak cakap ni, saya cakap sekarang. Seperti contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana melakukan kesilapan kemudian dijatuhkan had ke atas mereka atas kesilapan itu. Seperti Abu Mihjan, seperti sahabat-sahabat yang kita belajar hari ini. Mereka ni menerima had itu dengan hati terbuka supaya mereka dapat suci daripada dosa dan mereka dapat masuk syurga. Dan mereka tak anggap benda tu penghinaan, bahkan mereka anggap benda tu penyucian. Mereka minta, kata kalau aku salah maka jatuhkanlah had ke atas aku. Sebab mereka takut terbakar dalam api neraka nanti. Tak sama macam kita kan, kalau kita dah salah pun saya tak salah, saya tetap tak salah kan. Diorang mengaku, ya Rasulullah, jatuhkanlah had ke atas aku supaya aku dapat terselamat daripada api neraka nanti. Sebab tu Sayyidina Umar masa musim haji dia akan buat pengumuman, kata kalau aku salah ataupun gubernur aku ada buat salah, kau tuntutlah hari ni cemeti kata ni belakang aku, pukullah gubernur aku. Kerana kami tak mampu menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Begitu sekali mereka punya ketakwaan. Di last Haidus Sahabah kita belajar tentang Muraisi' ataupun peperangan serangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Banu Mustaliqah, yang mana akhirnya semuanya masuk Islam. Kerana apa? Kerana sahabat bebaskan semua orang tu bila Rasulullah kahwin dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Juwairiyah. Bila Rasulullah kahwin dengan Juwairiyah, mereka bebaskan. Mereka kata mana boleh kita jadikan keluarga mertua Rasulullah sebagai banduan. Bila mereka dimerdekakan, semua masuk Islam. Mereka kata kalau begini sifat orang Islam, maka semua masuk Islam. Mereka balik ke negeri mereka, tapi kali ini mereka balik dengan selepas memeluk Islam. Ketua tetap ketua yang sama, tapi dah masuk Islam. Dalam perjalanan pulang daripada Muraisi' ni, cerita yang tentang perkahwinan Nabi ni berlaku selepas tu. Dalam perjalanan pulang, satu lagi fitnah besar yang berlaku, iaitu ifk. Yang Allah sebut dalam Quran, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim.
If ni adalah satu tuduhan yang dibuat ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita dalam perjalanan pulang tu berlaku satu pertempuran ataupun pergaduhan antara orang Muhajirin dengan Ansar, yang mereka dua-dua ni pergi cari air kan. Lepas tu atas sesuatu mereka mula bergaduh. Kemudian orang Muhajirin kutuk Ansar, orang Ansar kutuk Muhajirin. Nabi kata, aku masih hidup, korang bergaduh sama korang. Tapi Abdullah bin Ubay bila dengar tu dia tak puas hati. Sebab bagi dia memang kami lagi hebat, dia itu orang Ansar lah. Dia bayangkan diri dia sebagai Ansar walaupun dia munafik. Munafik ni mereka tak pernah keluar jihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan ni, Muraisiah ni. Sebab apa? Mudah. Perang lain ada yang pergi sikit-sikit, tak ramai. Yang ni ramai sangat pergi. Tapi bila dah ramai pergi, itulah yang berlaku banyak peristiwa yang tidak dikehendaki berlaku. Tidak diingini berlaku sebab banyak sangat munafik pergi. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, kalau mereka keluar lagi mereka akan buat masalah untuk engkau ya Rasulullah. Masa Tabuk mereka tak nak pergi, Nabi kata baguslah. Allah kata baguslah mereka tak pergi. Kalau mereka pergi, lau kharaju ma'akum lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Mereka ni akan menyusahkan kau saja ya Rasulullah. Tu dia orang buat masjid Dirar tu, nantilah bila sampai ke situ kita akan belajar. Dalam perjalanan pulang ni bila berlaku ni, maka bila dia balik ke khemah dia, Abdullah bin Ubay dia kata dekat orang-orang, dia kata kita balik Madinah nanti, dia kata kita halau orang yang hina ni. Dia refer kepada Rasulullah dengan Muhajirin keluar dari Madinah, kata. Dia orang kononnya setaraf dengan kita sebab macam kita jugalah kan. Sebab tu tuan-tuan, setiap perkara yang kita belajar dalam sirah ni adalah pengajaran untuk kita, pelajaran untuk kita. Kita sebagai watani, maksudnya kita ahli watan, tak boleh bangga. Mereka kalau bangga kata kami lebih hebat daripada kamu yang datang berhijrah, maka agama tak akan tersebar. Takkan. Sebab tu orang Muhajirin ni kita kena hormat mereka. Kita tak boleh membezakan mereka hanya saja dengan kata saya penduduk asal, ni pendatang, ini pelari kan. Sedangkan mereka muhajir. Muhajir ni ada kedudukan di sisi Allah. Dalam Quran Allah sebut, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Kita katakan orang luar datang jadi kaya, sebenarnya hijrah ni itulah kebaikan dia. Allah kata bila kau hijrah, Allah akan bagi kekayaan. Orang yang rumah dia pun tak sanggup tinggal, tapi dia mimpi nak jadi kaya raya, nak mana dapat. Orang nak pergi belajar pun kan, kena tinggal anak, isteri, keluarga kan, pergi belajar. Macam kami belajar dulu, jauh pergi kan, tinggal daripada kecil. Sebab memang memerlukan penghijrahan. Di mereka hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di berita itu Zaid bin Arqam dia dengar tu, dia bawa bagi tahu Rasulullah. Dan bila Abdullah bin Ubay tahu kata Zaid bin Arqam pergi cerita ke Rasulullah, dia tak puas hati, dia geram. Dia datang jumpa Rasulullah bawa geng-geng dia. Bukan sikit, ramai. Dia kata, ya Rasulullah, kau percaya cakap budak tu? Budak kecil je kami. Dia kata, wallah, dia kata aku tak cakap pun macam tu. Dia kata ayat dia yang Allah sebut dalam surah Munafiqun, yaquluna la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Bila sampai Madinah nanti kami halau keluar golongan yang hina ni, iaitu Muhajirin. Bagi mereka golongan bawahan, bagi Abdullah bin Ubay. Sedangkan itu Rasulullah, penghulu alam ni. Bukan setakat Sayyidul Mursalin, tapi Sayyidul Alamin. Dialah penghulu alam ni, dunia dan akhirat. Ana Sayyidu Bani Adam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wala fakhar, aku adalah penghulu dalam semua anak Adam ni. Bila berita tu sampai, dia pergi angkat sumpah. Dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, dia kata, aku tak cakap, kau dengar cakap budak ni. Orang lain pun bagi saksi, kawan-kawan. Dia kata, betul. Dia kata, apa Rasulullah dengar cakap budak kecil? Nabi diam. Zaid bin Arqam tersa. Dia kata, takkanlah aku nak cakap bohong dengan Rasulullah. Allah turunkan ayat Al-Quran, surah Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun. Bila munafik datang kepadamu, mereka akan kata, nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka kata, kami kan bersaksi engkau Rasulullah. Allah kata, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi, kata mereka dusta. Allah cerita semua. Bila Abdullah bin Ubay dapat tahu, dia lagi geram. Sebab Allah turunkan ayat Quran, dah bagi tahu kepada Rasulullah, kata dia munafik. Dia lagi tak puas hati. Dalam perjalanan pulang lebih 1 hari nak sampai Madinah. Siapa? Bila mereka sampai ke Madinah,
Lagi satu hari nak sampai ke Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW minta mereka rehat di dalam perjalanan, maka mereka berhenti untuk rehat di situ. Dan masa ketika mereka rehat tu berlaku lagi satu peristiwa yang mana Abdullah bin Ubay ambil kesempatan lagi sekali. Hari itu saya dah cerita dah, bila dia sampai ke Madinah, Abdullah bin Ubay, anak dia pun nama Abdullah juga, Abdullah bin Ubay. Jadi banyak juga Abdullah, sebenarnya nama Abdullah, tapi mereka ni musuh Allah, nama je Abdullah. Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah, kan banyak lagi. Tapi anak dia tu baik, Abdullah bin Ubay. Abdullah tu baik, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat Rasulullah, dia kata biar aku yang pancung kepala ayah aku nanti bila dia sampai ke Madinah. Sebab ayah ni tak puas hati, yang Abdullah bin Ubay ni. Dalam perjalanan tu, saya pendekkan cerita, mungkin tuan-tuan pun dah dengar cerita ni. Sebab ifk ni adalah peristiwa yang Sayyidatina Aisyah sendiri cerita. Dia kata masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kamu boleh bermalam, rehat dulu baru kita sambung perjalanan. Memang itulah cara mereka. Sayyidatina Aisyah kata ketika itu aku kecil lagi dan badan aku pun ringan, dan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua azwaj mutahharat, iaitu ibu-ibu kita kena duduk dalam macam khemah kecil yang diletakkan atas unta. Maksudnya orang tak boleh tengok. Daripada luar orang tak nampak langsung sama ada orang, tak ada orang pun tak nampak. Jadi bila rehat, dia kata aku pergi istinja. Bila pergi istinja, rantai aku jatuh yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi aku pergi cari balik. Tapi tiba-tiba Rasulullah buat pengumuman, kata kita gerak. Maka mereka terus angkat kemah tu, letak atas unta dan jalan. Sebab mereka tak tahu Aisyah ada ke tak ada, sebab ringan sangat. Memang Sayyidatina Aisyah masa tu ringan. Jadi masa tak tahu tu, Sayyidatina Aisyah tertinggal kat situ. Dia kata maka aku pun aku datang balik, aku tengok semua dah pergi. Maka aku pun duduk dan aku tertidur. Nak beritahu Sayyidatina Aisyah memang sangat berani lah. Dia tengah padang pasir tu, dia tertidur. Tiba-tiba dia kata seorang sahabat nama Safwan, ni bukan Safwan bin Umayyah, Safwan lain. Dia datang, dia lalu, dia nampak, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Para sahabat ni dalam apa situasi pun dia orang tak keluar. Aduh, kan, tak, yang Allah saja keluar, kan. Kata la haula wala quwwata illa billah. Maka Sayyidatina Aisyah terus dengar suara dan dia, Safwan, dia tinggalkan unta dia maju ke depan. Bila Sayyidatina Aisyah naik duduk, Sayyidatina Aisyah kata Safwan dia tak cakap sepatah pun dengan aku selain la haula wala quwwata illa billah, dan dia bawa unta aku sampai ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, jemaah dah sampai dulu. Bila Abdullah bin Ubay nampak Safwan bawa Aisyah datang radhiyallahu anha daripada jauh, dia dah plan dah, dia kata ni peluang untuk aku fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tak dapat nak faham kisah sesuatu yang berlaku kerana kita tak letakkan diri kita di situ. Cuba bayangkan fitnah itu berlaku ke atas isteri kita, ataupun berlaku kepada anak kita. Itu adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anak kepada Ummi Ruman radhiyallahu anha, dan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak dapat bayangkan pun. Kita cerita tentang peperangan pun kita anggap benda tu satu permainan. Cuba kita datang berdiri di satu tempat yang kita tak nampak apa kecuali maut, serangan. Masa tu keadaan kita apa, memang kita ni bukan boleh lawan, kita jatuh pengsan, mati ketakutan saja. Tak sempat kita nak fight pun sebenarnya. Dah heart attack dah. Tapi bayangkan betapa beraninya para sahabat. Mereka ni bukan train macam tentera. Dan tentera punya peperangan ni dia ada masa untuk plan. Sahabat tak ada plan, terus jalan. Di fitnah tu Abdullah bin Ubay telah sebarkan di seluruh kota Madinah. Tapi Sayyidatina Aisyah sendiri meriwayatkan, dia kata aku balik itu aku terus demam 1 bulan, maka aku tak tahu apa-apa yang berlaku. Dan dia kata tetapi berita tu tersebar di seluruh Madinah oleh orang munafik. Orang beriman semua diam, tak cakap apa, kecuali beberapa orang. Hamnah binti Jahash, Hassan bin Thabit, lagi satu Mistah. Dia adalah sepupu kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak saudara kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka ni cuma cakap apa? Dengar berita ada orang fitnah
kepada Sayyidatina Aisyah. Disebarkan berita tentang maksudnya hubungan yang tidak baik antara Safwan dengan Sayyidatina Aisyah. Itu saja orang cakap. Yang lain siapa pun tak cakap apa-apa. Bila berita itu sampai kepada Abu Ayyub Ansari, isteri dia bawa datang berita. Biasanya berita macam ni perempuan dah cepat kan, dia bawa berita. Baru dia nak cakap, dia kata, dengar tak abang? Terus Abu Ayyub kata, ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Kata, mana boleh kita cakap pun tentang perkara ni. Kata, maha suci. Kata, sesungguhnya, dia kata, ini memang tuduhan yang paling besar. Dia tak nak bagi cakap pun. Tapi yang 3 orang tu mereka tercakap. Maksudnya bagi tahu, kata, dia orang tak kata kami tuduh. Kata, dengar tak orang munafik sebarkan berita tu. Maka mereka ini pun dijatuhkan hudud ke atas mereka. Haddi qadhaf dipanggil, tuduhan. 80 sebatan. Kepada Hassan bin Thabit, kepada Hamna binti Jahash, dan kepada Mistah itu sendiri, yang sepupu. Allah turunkan surah Nur cerita tentang itu. Tapi saya kata, mereka ni mengambil had tu sebab apa? Supaya mereka tak diazab di akhirat nanti. Bukan macam kita. Mereka boleh je kata, saya tak cakap, tak ada. Mereka kata, baiklah, kami memang tercakap. Cakap tu pun, bayangkan dosa tu kita semua pernah buat. Semua kita pernah buat. Semua. Tak ada siapa pun terselamat. Dan kita tak kena pun had tu. Ya innal ladzina yarmunal muhsanat. Siapa yang pernah tuduh tersebut pun, summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tak dapat bawa 4 orang saksi. Fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Maka sebatlah dia 80 sebatan dan jangan terima dia sebagai saksi lagi selama-lamanya. Dia tak boleh jadi saksi. Tapi Allah buka pintu pada illal ladzina tabu. Siapa yang benar-benar taubat, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nak bagi tahu begitu besar, tapi dosa tu umum je bagi kita kan. Sahabat lain diam, tak cakap apa langsung. Sayyidatina Aisyah kata dia tak tahu terus berita tu sebab dia kata, saya sakit 1 bulan, saya terlentang, saya baring saja. Lepas 1 bulan, Ummi Mistah dengan saya keluar untuk istinja. Dan dia bagi tahu, dia kata zaman dulu kami dalam beberapa hari sekali je kami pergi tandas, buang air besar. Sebab apa? Makan sikit. Makan sikit. Kita nasi lemak sarapan 2 bungkus. Makan tengah hari 2 pinggan. Makan petang 1 pinggan. Makan malam beberapa banyak mana pinggan ada kan. Semua sekali kita makan. Berapa kali kena pergi tandas? Diorang beberapa hari baru pergi buang air besar sekali. Sebab apa? Dia kata kami memang makan sedikit sangat masa tu. Masa dalam perjalanan tu, masa nak balik tu, Ummi Mistah, mak kepada Mistah, iaitu sepupu Aisyah, dia ikat kain baju dia tak betul, maka dia hampir terjatuh. Maka dia kata, malangnya Mistah, dia kata semoga kebinasan untuk Mistah. Dia kata. Aisyah kata, kenapa cakap macam tu? Dia kata, anak sendiri, kata, dia kan sahabat Badar, maksudnya sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar. Jangan cakap macam tu tentang anak kau. Dia kata, kau tak tahu ke dia cakap apa tentang kau? Dia kata, aku tak tahu apa pun. Baru dia tahu. Bila dia tahu, dia balik rumah, memang dia sangat sedih. Dia kata sebelum tu dia dah perasan Nabi macam pelik sikit dengan dia, tapi dia tak tahu kata cerita ni. Maka terus dia minta izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk balik ke rumah mak dan ayah dia. Maksud balik ke rumah Abu Bakar dan maksudnya mak dia lah Ummi Ruman, balik ke sana. Dan dia kata bila dia tahu tu, kesakitan dia bertambah dan dia mula menangis. Dia kata tak berhenti air mata dia. Mak dia kata kat dia, kata kenapa menangis? Dia kata biasalah, dia kata pasangan yang baik kan, yang maksudnya yang berjaya ni mesti ada orang dengki, orang tak suka. Dia kata jangan kau kecil hati. Tapi dia kata dia tak tahu nak cakap apa, dia menangis. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bawa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW datang, Rasulullah puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kan, satu perkara dekat sini yang kita kena take note, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak uji Sayyidatina Aisyah sampai ke muncak, sehingga Allah puji dia dalam Al-Quran. Allah yang membela kesucian dia. Allah nak bawa perkara tu dalam Al-Quran, nak bela Sayyidatina Aisyah punya tu, sehingga Allah letakkan dia dalam ujian yang seberat tu. Jadi bila Rasulullah SAW datang, Rasulullah kata,
Jadi bayangkan suatu kata kita tak boleh imagine sebab apa? Bukan diri kita yang kena fitnah tu. Yang kena siapa? Isteri Rasulullah. Dan dia dah mula terasa Rasulullah dah mula tak rapat dengan dia lagi dah. Rasulullah kata kepada dia, kata, wahai Aisyah, dia kata, jangan sedih. Kata, kalau engkau tak bersalah, Allah akan bela engkau. Tapi kalaulah engkau tersilap, maka bertaubatlah, Allah Maha Pengampun. Maka Sayyidatina Aisyah kata, terus dia kata air mata aku kering dan aku mula timbul kemarahan. Kata Rasulullah cakap macam tu berkenaan dengan aku. Maksudnya bagaimana boleh timbul sedikit pun keraguan. Maka Aisyah kata kepada ayah dia Abu Bakar, kata, wahai ayahku, engkau jawab bagi pihak aku kepada Rasulullah. Tengok situasi ni. Ayah mana sanggup dengar tentang anak dia perkara macam tu kan? Maka Abu Bakar kata, apa saya boleh jawab wahai anakku? Apa saya boleh cakap? Sebab Rasulullah tu. Dan kami tak tahu apa-apa lagi. Aisyah kata kepada ibu dia, wahai ya ummah, dia kata, engkau bagi tahu, kau jawablah. Maka ibu dia kata, apa aku nak jawab? Apa aku boleh jawab? Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia palingkan diri dia, dia baring atas katil, dia kalih ke sana. Dia kata, biarlah. Dia kata, aku hanya akan jawab apa yang Abu Yusuf jawab. Abu Yusuf ni Nabi Yaqub alaihissalam. Dia kata, ketika itu nama Nabi Yaqub pun aku terlupa. Dalam keadaan itu aku lupa nama Nabi Yaqub. Yang aku ingat ayat Quran dan aku sebut apa yang Abu Yusuf kata, itulah aku kata, iaitu fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dia kata, aku akan sabar, Allah sendiri, aku minta bantuan kepada Allah, Allah sendiri akan bersihkan aku. Maksudnya Allah sendiri akan membela aku. Maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternampak tanda-tanda wahyu menurun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila wahyu turun, Nabi akan, kalau berdiri Nabi akan terduduk, Nabi akan berpeluh kan. Jadi tanda-tanda tu kelihatan. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah sucikan kamu dan Allah telah bela kamu dengan ayat Quran. Aisyah kata, aku tak sangka, kata, Allah akan turunkan ayat Quran tentang aku. Aku sangka mungkin Allah akan datangkan mimpi kepada Rasulullah, tunjuk apa yang berlaku. Itu saja setakat tu. Tapi dia kata, aku tak sangka kerana ini Allah akan turunkan ayat Al-Quran hanya sahaja untuk membela kesucian aku dan maruah aku. Turunlah surah An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Allah tunjuk, Allah bagi tahu. Allah kata, siapa yang buat ni, siapa yang seperti saya sebut tadi kan, siapa yang buat tuduhan tu, sebat mereka semua. Kemudian Allah kata, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, yang terbesar di kalangan mereka itu Abdullah bin Ubay, bagi dia azab yang pedih nanti, iaitu dalam api neraka. Kemudian tentang Abu Ayyub pun Allah puji. Kata, tapi ada juga golongan seperti Abu Ayyub yang bila datang kepada dia berita, dia kata, ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Bayangkan semua ni Allah cerita dalam Al-Quran. Sayyidatina Aisyah kata, saya tak tahu. Kata, Allah akan turunkan ayat untuk membela aku. Itulah kata, untuk nak dapat kasih sayang Allah ni, ujian mestilah Allah ambil sampai ke muncak. Dia kena sampai ke muncak. Bila dah orang tu dia dah goyang habis dah, dia kata, ya Allah, sekarang ni saya memang tak ada apa dah, ya Allah. Bayangkan Sayyidatina Aisyah masa tu, ayah dia pun tak bela dia, ibu dia pun tak bela dia, suami dia pun tak bela dia. Tak bela, langsung diam semua. Sebab nak buat apa? Berita tu bukan mereka sebarkan, orang lain sebarkan, apa mereka nak cakap? Dan siapa pun tak tahu apa yang berlaku. Maka Allah turunkan ayat Quran, Allah dengan detail Allah bagi tahu satu. Allah kata, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha, siapa yang suka sebarkan keburukan, berita-berita keburukan ni, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, Allah akan azab mereka. Kemudian bila dapat penjelasan ni semua, ibu Sayyidatina Aisyah kata, wahai anakku, bangunlah, ucaplah terima kasih kepada Rasulullah. Maka Aisyah kata, aku hanya akan ucap terima kasih kepada Allah yang telah turunkan ayat membela aku. Ketika itu Abu Bakar Siddiq, dia selalu berikan belanja kepada Mistah, iaitu anak saudara dia. Maka dia kata, demi Allah, lepas ni aku tak akan bagi apa-apa kat dia. Yalah, dia fitnah anak dia. Sebelum tak boleh kata, sebab tak turun pembelaan lagi. Mereka semua yakin Aisyah tak buat salah, tapi tak turun pembelaan lagi.
Tapi Allah turunkan ayat Quran tentang tu. Allah kata wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Allah kata janganlah mereka yang duk belanjakan duit kepada ahli keluarga dia janganlah dia tak nak belanja pula. Maka Abu Bakar kata demi Allah saya akan belanja lebih banyak, aku akan bagi kepada Mistah. Kemudian Allah kata apa, hendaklah kau maafkan dia. Tak nak ke Allah maafkan kamu? Maksudnya offer Allah kau maafkan dia, Allah akan maafkan kamu Abu Bakar. Maka Abu Bakar kata dia bayar kafarah untuk sumpahan dia tu, dan dia bayar lebih kepada sepupu dia ni. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya kemaafan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan hudud kepada 3 orang ni kerana mereka sebut saja. Mereka bukan yang fitnah, mereka sebut je. Kata dengar tak berita? Kata tersebar berita tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbuatan keji ni. Itu saja dia cakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuhkan hudud ke atas mereka. Tapi tengok Safwan ni, Hassan bin Thabit kan, iaitu syair, dia dapat gelaran syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, yang khuliqta mubarra'an min kulli aibin, tu dialah punya syair. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Pernah dengar kan? Tak pernah dengar? Wa ajmala minka apa, wa ahsana minka lam taraqattu aini. Tak pernah dengar? Wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu syair dia lah. Dia kata tak pernah lagi mata lihat secantik kamu, tak ada lagi sesempurna kamu yang ibu lahirkan. Engkau lahir dalam keadaan begitu suci dan sempurna, seolah-olah engkau lahir seperti mana yang engkau sendiri kehendaki. Dia kata kat Rasulullah. Safwan ni, dia pergi jumpa, dia pengang. Sebab apa? Sebab Hassan pun salah seorang yang cakap, kata Safwan ni ada buat hubungan yang tidak baik kan dengan Aisyah. Safwan, dia pergi rumah Hassan, dia ambil pedang dia tu, dia tak keluarkan pedang daripada sarung dia, tapi dengan tutup belakang tu dia pukul. Maka Hassan tercedera lah. Kan Hassan ni bukan golongan yang pandai perang. Tapi Safwan kata apa? Dia kata aku ni bukanlah seorang yang pandai dalam syair, iaitu bila marah aku dapat ungkapkan syair, tetapi yang aku tahu penumbuk. Kata. Tu berita tu bawa kepada Rasulullah juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Hassan maafkan Safwan. Sedangkan bayangkan Hassan mula fitnah Safwan. Tapi bila Safwan tumbuk dia, perkara ni dah jadi tidak mematuhi syariat. Maka Nabi minta sekarang ni Safwan yang maafkan Hassan pula. Hassan yang maafkan Safwan pula. Dan kemudian Nabi SAW bagi satu kebun kepada dia sebagai ganti rugi. Rasulullah punya keadilan. Walaupun dia fitnah, dia bukan fitnah, dia termasuk orang yang cakap tentang fitnah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah. Tapi nak beritahu keadilan Nabi sedikit pun tak berkurangan. Nabi tak rasa sedikit pun benci dengan mereka ni semua. Bagaimana kita nak dapatkan perkara tu dalam diri kita, itulah kita belajar kehidupan para sahabat. Kan kita kalau kita chop orang tu terus dah habis kan. Ni perkara ni kena belajar, didik, belajar, praktis kan, sampailah kita yakin dan kita dapat bawa diri kita kepada kemuncak akhlak yang mulia ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah yang kita nak mahukan. Kerana apa? Syurga ni bukan murah. Cuba tuan-tuan kita semua muhasabah hari-hari betapa banyak kesilapan yang kita buat, dan kita mujurlah kalau Allah berikan kita syurga sebenarnya. Sebab kita ni memang penuh dengan dosa. Sahabat pun kata. Sebab itulah Nabi Adam pun kata Rabbana zalamna anfusana, kata kami menzalimi diri kami. Nabi Yunus pun kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni memang berdosa. Nabi kata kullu bani adam khata'un, semua anak Adam berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, bertaubatlah kepada Allah dan perbaikilah sedikit demi sedikit. Memang perkara ni berat, tapi itulah yang kita belajar. Kita sampaikan dakwah, barulah kita akan dapat kekuatan untuk beramal dengan tu. Dia bukan akan dapat dengan sehari. Dengan saya dah belajar, lepas ni saya akan jadi wali Allah. Tak ada. Itu baru belajar saja. Baru belajar saja, nak amalkan tu jauh lagi. InsyaAllah setakat ini saja untuk minggu ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
panduan dan tauladan bagi kita semua. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. No soalan, no question, please. Mm-hmm.